अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाइम्स 24 न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। आइए तफसीलात पर नज़र डालते हैं। काम करो देखो बॉलिंग के हिसाब से फील्ड सेट कर रहे हैं, अच्छी कैप्टनशिप। एक और अच्छा बॉल, बेहतरीन बॉलिंग, काफी टाइट कर रहे हैं। ऊपर ग्लास का कौन अपना ग्रैंड डैमेज One run easy. One run easy. One run easy. One run easy. इस बार थोड़ा सा गैप छोड़ने में कामयाब और एक ही रन। यस इस बार फील्डर मौजूद और एक रन। అక్కడ ఆడలేదు इस बार मिस फील्डिंग, खराब फील्डिंग। इस फाइनल मैच में इस तरह की फील्डिंग बॉलिंग, सोच बॉलिंग, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं अबू भाई। वेरिएशन, स्लो वेरिएशन। वीडियो तो लास्ट बार हाय बाबी से వైడా ఏం बोले వైడ్ दो रन कोई परवाह नहीं, दो सिंगल्स में अगर मैच जीतना। ये बात पर अगर चौका या छक्का गए तो मैच में दम होता। नहीं देखना चाहिए केशव रेड्डी। कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन फील्डर मौजूद नहीं मार सकते एक ही जगह अच्छे फील्डर। अरे हाँ एक रन हो सकता था लेकिन 4 रन। आता जी चले आता इंपॉर्टेंट बॉल है। 4 6 4 4 4 आता हूँ अच्छी बॉलिंग, अच्छी फील्डिंग, सही प्लेसमेंट। ये क्या क्या मैच कोई मौका नहीं, 4 रन। अभी भी मैच बाकी है। ఒక లోపు వాడాలి Last 2 balls, 12 runs to win, holding 18. లేకపోతే వేడాలి 12 runs last 2 balls 6 రెండు సార్లు కొట్టాలి क्या चलेगा चलेगा मौका छोटे हैं कैप्टन। टाइम का उल्टा था, రెండు రన్లు उसका फायदा नहीं उठा पाए। लास्ट बाल 10 रन Almost वीडियो सब अरे हटो जी तुम कई पैसा कर रहे शंकर क्रिकेट टूर्नामेंट चैंपियन। रुको ऐसी ठहरो मुबारकबाद देता हूं और मॉर्निंग ए टीम को भी मैं मॉर्निंग ए टीम प्लेयर से भी गुजारिश करता हूं वो स्टेज के पास आए।
फोटो हम रखो ऐसा आप कैसा कैच करो सेम पीछे ले हाँ वैसा करो वेरी गुड हाँ ऐसा कहाँ देखेंगे करके नहीं आया गुड कल अच्छा दृश्यों के क्रिकेट क्लब को और मैं दिल से मुबारकबाद देता हूँ दोनों टीमों को। राजा भाई से गुजारिश करता हूँ बाबर भाई को ट्रॉफी प्रेजेंट करेंगे। राजा भाई आसिफ भाई से गुजारिश है श्रावण अन्ना सीनियर प्लेयर श्रावण अन्ना से गुजारिश है जमीन खान साहब को ट्रॉफी प्रेजेंट करेंगे। किया और रन मुबारकबाद देता हूँ। मैं सीमा से गुजारिश करता हूँ कि वो इस टूर्नामेंट के बारे में बात करें। एमएलए शंकरना क्रिकेट टूर्नामेंट ముగింపులో విన్నర్స్ గా మన అడ్డు టీం గెలిచింది। వీళ్ళన గ్రౌండ్ లో ఎప్పటి నుంచో ఆడతారన్న కానీ కింది స్థాయి నుంచి అంటే పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు స్ట్రాంగ్ టీం మేమున్నాం అందరు మేమే గెలుస్తామన్నాం మాలాంటి వాళ్ళని కొట్టిరు మాకన్నా కింది స్థాయి ఇంకా వాళ్ళు ఉన్నారు మంచి మంచి వాళ్ళని కొట్టుకొని వాళ్ళు వచ్చిరన్న చాలా కష్టపడ్డారు వాళ్ళు అడ్డు లేరని వాళ్ళు టీం విన్నర్స్ అన్న అడ్డు ఆప్కా టీం అన్ని టీంలను కొట్టి ఈసారి నెక్స్ట్ సారి మన టీం వస్తుంది అందరూ ఒక్కొక్క టీం నుంచి మంచిగా ఆడేటోళ్ళు ఉన్నారన్న వాళ్ళకి కూడా చెప్పాం మేము మీరు ఎంతలో ₹1,00,000 టోర్నమెంట్ అన్న ఇంతవరకు ఎవరు పెట్టలేదు అది మీ వచ్చినాక సాధ్యమైంది అందరికి వీళ్ళకి కూడా సాయంత్రం చెప్పడం జరిగింది ఎంత మంచిగా చేస్తుండో గ్రౌండ్ కానీ అన్నీ అని మీలో ఏ టాలెంట్ ఉన్నా అన్న తీసుకెళ్తాడని చెప్పినాం అందరికి కంగ్రాచులేషన్స్ మనం ఇట్లానే ఇంకా ఆడుతూనే ఉంటాం అన్న చాలా ఇస్తాడు మీకు ఇంకా ప్రజెంటేషన్స్ మీరు ఇచ్చిన ఈ చాలా మంది పరిచయం అయ్యారన్న షాద్నగర్లో అరే వీళ్ళు గెలిచి రాని కానీ వాళ్ళ కష్టం వాళ్ళని గెలిపించింది ఇది ఎవరు వాళ్ళ బ్యాక్ సపోర్ట్ ఏం కాదు మంచి టీంలను కొట్టుకొని వచ్చిరన్న వాళ్ళు చాలా కష్టపడ్డారు సో వాళ్ళకి ఇద్దరికి కంగ్రాచులేషన్స్ మీరు ఈ అవకాశం ఇచ్చి ఈ యువకులకి ఇంత మంచిగా ఆడుకోవడానికి దసరా పండుగ అయిపోయినప్పటి నుంచి అందరికీ అన్న గ్రౌండ్లోనే డైలీ 100 మంది దాకా అందరు ఎంటర్టైన్మెంట్ డైలీ అన్న టోర్నమెంట్ నడుస్తుంది మళ్ళీ ఆగింది 1 వీక్ ఎప్పుడైతుంది అని ఉండే అన్న చాలా మంచిగా సంతోషంగా చేస్తారు అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ అన్న మీరు ఇంత మంచి అవకాశం ఇచ్చి పిల్లలకి అందరికీ టోర్నమెంట్ పెట్టినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ అన్న ये टूर्नामेंट चला तो बहुत शुक्रिया और हमारे एमएलए से शादनगर कैंसर जी का और हमारे विनर शादनगर टाइगर टीम और विनर रामन जी मानी ऑडियंस से भी तहे दिल से शुक्रिया और हमारे छिन्ना आलकनगर उनका भी तहे दिल से शुक्रिया हमारे कबीर भाई उनका भी तहे दिल से शुक्रिया बहुत मेहनत करे ये टूर्नामेंट को लोग और हम लोगों भी अच्छा साथ दिए पूरे टीमों को ईमानदारी से साथ दिए हम लोगों भी आगे फाइनल जीते और हमारे मतीन भाई उन्होंने भी आगे न बहुत हमको सपोर्ट भी करे और आगे वालों को भी सपोर्ट करे अच्छा चला हमारा टूर्नामेंट हमारे एमएलए साहब से तहे दिल से शुक्रिया मेरे ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం టోర్నమెంట్ మొత్తం చాలా మంచిగా అరేంజ్ చేశారు చాలా మంచిగా అయింది ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అయింది ఇది మా అటు టీం సెమీఫైనల్ మ్యాచ్ అయితే హైలైట్ చిన్నవాళ్ళ మీద గెలిచే మ్యాచ్ అయితే ఒక లెవెల్లో ఉండే అసలు అది నేను కూడా మీకు నా మ్యాచ్ సూపర్ ఆడినారు హైలైట్ మ్యాచ్ ఆడారు ఫైనల్లో కూడా అదే చూసాం మమ్మల్ని కొట్టేసారు సూపర్ అండ్ అల్తాఫ్ సూపర్ బ్యాటింగ్ వెల్ ప్లేడ్ మీ అందరికి కూడా అన్నిటి ఎంకరేజ్ చేస్తే మీ దాంట్లోకి వెళ్ళి మంచి ప్లేయర్స్ వెళ్తారు ఎందుకంటే ఇన్ని నేను చూసాను కదా అసలు వేరే లెవెల్ ఆడారు సూపర్ థ్యాంక్ యూ అన్న ఎంత ఎంకరేజ్ చేసినందుకు అండ్ ఆర్గనైజర్స్ చాలా మంచిగా కండక్ట్ చేసి मोहम्मद का और शिवा का और बेस्ट वाले साहब उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सुहेल का बहुत शुक्रिया और फाइनल तक पहुँचा कर आज प्रेजेंटेशन प्रोग्राम इस टूर्नामेंट में
आनंद राज की ट्रॉफी हासिल करेंगे कैप्टन रामन जी। नेक्स्ट जोरदार तालियां इमरान के लिए। बहुत ही अभी नेक्स्ट में बेस्ट बॉलर अवार्ड देने के लिए बुलाना चाहूंगा शिवरा शारजा। बहुत ही अच्छे अंदाज में बॉलिंग की इस टूर्नामेंट में रखना। नेक्स्ट बेस्ट कैच मोहम्मद रशीद टूर्नामेंट में 2000 मनी प्राइज मोहम्मद को लिए तशरीफ लाए। చాలా సంతోషం। ఆ రోజు సెప్టెంబర్ 22 నాడు కూడా చెప్పిన సంతోషం అని చెప్పి, ముఖ్యంగా దసరా పండుగ పురస్కరించుకొని దసరా వారోత్సవాల సందర్భంగా మతాలకు అతీతంగా పార్టీలకు అతీతంగా క్రీడాకారులను ప్రోత్సహించాలి, క్రీడాకారులను చూసి ఆనందపడే ప్రేక్షకులకు ఆనందం ఈ 15 రోజులు ఈ యొక్క క్రికెట్ టోర్నమెంట్స్ పెట్టాలని ఒక ఉద్దేశంతో మా చిన్న ఖదీర్ ముబారక్ వీళ్ళందరూ కూడా నాతో ఆలోచన చేస్తే ఒక స్పాన్సర్ని అడుగుదాం, ఇబ్బంది లేదు. ఆ స్పెక్ట్రా జగన్ నేను ఫోన్ చేసి చెప్పిన ఈ యొక్క క్రీడలకు సహకరించాలని చెప్తే వారు స్పాన్సర్ చేయడం జరిగింది. స్పాన్సర్ చేయడం ఎంత మంచి కార్యక్రమమో ఇలా మాకు ఆనందాన్ని ఇచ్చింది. నిర్వాహకులు చక్కటిగా పక్షపాత ధోరణి లేకుండా నిజమైన క్రీడాకారులకు వాళ్ళ సంతోషం, వాళ్ళ నైపుణ్యత రేపు భవిష్యత్తుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆకాంక్షిస్తుంది, మనల్ని అందరినీ ప్రోత్సహిస్తూ ఉంది. 2034కు ఇవాళ ఒలింపిక్స్ గేమ్స్ అనుకోండి, ప్రపంచ దేశాలు మన హైదరాబాద్కి రాబోతా ఉన్నాయి. మనకు సమయం ఉంది, 8-9 సంవత్సరాల టైం ఉంది. ఇందులో నిజమైన క్రీడాకారులను గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి మొదలుకొని స్టేట్ లెవెల్ వరకు వారికి ఇష్టమున్న క్రీడల్లో అథ్లెటిక్స్ లో ఇష్టం వారికి పూర్తిగా ప్రోత్సహించాలి. ఈ యొక్క ప్రోత్సాహం వల్ల మన లోపల ఒక జాతీయ భావం ఏర్పడుతుంది. విద్వేషాలకు పోకుండా, తప్పుడు మార్గంలో పోకుండా, చెడు బానిసలకు గురి కాకుండా ఈ క్రీడల వల్ల అందరికీ సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. అందరినీ ప్రోత్సహించిన వాళ్ళం అవుతాం కాబట్టి ఇక్కడ మనీ ప్రైజ్ ముఖ్యం కాదు, డబ్బులు ముఖ్యం కాదు. ఈ క్రీడలను సంతోషంగా నిర్వహించుకోవడం గొప్పతనం. ముఖ్యంగా చూస్తే టీమును చూస్తే వీళ్ళ క్రీడాకారులు అన్నట్టు కనబడతా ఉంది, కానీ వాళ్ళ లోపల అడ్డు మాట్లాడినట్టు ఎక్కడ కూడా తప్పు చేయలేదు. నిజమైన అవకాశం మా టీంకి ఇచ్చురు. మేము బక్కపల్చగా ఉన్నప్పటికీ మేమందరం టీమును బలవంతులాగా కనబడే టీమును కూడా ఓడించిరంటే మీరు శాతగలో ఇండియా టీం లాగానే. ఇండియా టీం చూస్తే వీళ్ళేలా కొడతారు అనుకుంటారు, చూస్తూ ఉంటాం మేము. వాళ్ళు ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు, పాకిస్తాన్ వాళ్ళ ఏనుగులు లాగా కనబడతారు, కానీ మన ముంగల వాళ్ళ కుప్పగంతులు ఏం నడవయి. మీరు చూసిరు మన హైదరాబాదు తిలక్ వర్మ కొడుతుంటే నేను పండుకొని లేచి చూసిన మళ్ళా ఆట. అంటే తిలక్ వర్మ అంత మంచి ఆట ఆడిండు ఆ రోజు, చాలా సంతోషం అయింది. కాబట్టి మిత్రులారా, మీ అందరి క్రీడాకారులకు నేను ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఏదో కొందరు కల్లిబొల్లి మాటలు చెప్తారు, కానీ కల్లిబొల్లి మాటలతో అవసరం లేదు తమ్మి, అవసరం లేదన్నా. మీ అందరూ మన దగ్గర ఎవరి దగ్గర అయితే నైపుణ్యత ఉందో, ఎవరైతే నిజంగా క్రీడల మీద ఆసక్తి ఉందో, నిజంగా
మా క్రీడాకారులు ప్రోత్సహిస్తే బాగుండే అనే ఆలోచన ఉంటే తమ్మి నేను చెప్తా ఉన్నా, మీరు ఏ నాయకుని యొక్క ప్రలోభతలకు గురి కాకండి, ఏ పార్టీకి ప్రలోభతలకు గురి కాకండి. ఈవెన్ నేను కూడా చెప్తున్నా, నేను కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండొచ్చు, నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే ఉండొచ్చు, అది ముఖ్యం కాదు. పార్టీలలో గెలుస్తుంటాం, వస్తూ ఉంటాం, పోతూ ఉంటాం. అంతా ఒక సంస్కృతిని చెడగొడతా ఉన్నారు. మన ప్రాంతంలో ఉండే క్రీడాకారులను ప్రోత్సహించడం లేదు, క్రీడాకారులకు అండగా లేము. ఇలా చూస్తూ ఉన్నాం, మా చిన్నను తిట్టి 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 కబీర్ని తిట్టి తిట్టి కబీర్ని తిట్టి ముబార్ని తిట్టి తిట్టి లేదు. ఏ పార్టీ వాడు మనకు కాదు, ఎవడైతే మనకు కాదు, ఆ మతం కాదు, ఈ మతం కాదు, ఆ కులం కాదు, ఈ కులం కాదు. మీరు ఈ యొక్క క్రీడలు నిర్వహించండి, ఆనందం పొందండి, మీకు అందులో ఆనందం వస్తుంది. నిజంగా చెప్తున్నా, మీరు పట్టుదలతోని ఇంకొక 2-3 క్రీడలు నిర్వహిస్తే షాద్ నగర్కి పోటీపడి క్రీడలు ఆడడానికి రాకపోతే అనండి నా తమ్ముడు. ఇలా చాలా సంతోషం. ఇంత చక్కటి క్రీడలు నిర్వహించుకొని చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు అయితే అవుతుండొచ్చు. భవిష్యత్తులో ఒక పక్కబందిగా క్రీడాకారులు అందరూ కూడా, మాకు పార్టీతో సంబంధం లేదు, కులంతో సంబంధం లేదు, మతంతో సంబంధం, మీరందరికి ఒక్కరికొక్కరు ప్రోత్సహించుకోండి. మనం రేపు అండర్-17 కానీ, అండర్-20 కానీ, అండర్-23 కానీ రేపు రంజీ ట్రోఫీలు ఆడేటందుకు మన షాద్ నగర్ నుంచి ప్లేయర్లను తయారు చేయాల్సిన బాధ్యత ఈ షాద్ నగర్ క్రికెట్ క్రీడాకారుల మధ్యలో ఉంది. మీరెవరైతే క్రీడాకారులు మంచిగా ఉండో, ఇవాళ మనకు ఒక అవకాశం ఉంది. మన ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడు, మన స్పోర్ట్స్ చైర్మన్లు ఉన్నారు, ఎవరిదో రికమెండ్లు నడవై. నిజమైన క్రీడాకారులు ఉంటే దానికి ఆ క్రీడాకారుల ఎంపిక ఎట్లా ఉంటుంది, అండర్-17కి ఎట్లుంటుంది, అండర్-20కి ఎట్లుంటుంది, అండర్-23కి ఎట్లుంటుంది, రంజీ ట్రోఫీలకు ఎట్లుంటుందో ఆ యొక్క విధి విధానాలకు మాత్రం నాకు తెలియదు. దాంట్లో మీరు తెలుసుకుంటే మేము పూర్తిగా సపోర్ట్ ఉంటాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద కూడా కాకుండా మేము గవర్నమెంట్ మీద ప్రెషర్ పెట్టి మిమ్మల్ని సెలెక్షన్ అయ్యే విధంగా క్రీడాకారులు తయారైతే తప్పకుండా మీకు ప్రోత్సహిస్తాం. ముఖ్యంగా మా ఆర్గనైజర్స్కు మరొకసారి ఇలా చిన్న కానీ, కబీర్ కానీ, మా ముబారక్ కానీ, కబీర్ కానీ, ముఖ్యులందరికీ, నిర్వాహకులకు అందరికీ రేపు భవిష్యత్తు ఇదొక పునాది. ఇట్లా క్రీడలు నిర్వహించాలి. ఏదో అవసరాలకు ఏదో పెట్టినమా, ఎలక్షన్లు వస్తుంటే క్రీడలు అనిపించినట్టు, ఏదో ఊర్లలో సీజన్ వస్తాయి, సీజన్ వచ్చినప్పుడు క్రికెట్ టీంలు దొరుకుతాం, నీ క్రికెట్ కిట్ ఇప్పిస్తాం, రేపు ఉదయం నాకు సర్పంచ్ మద్దతు ఇస్తారా, ఎంపీటీసీ మద్దతు ఇస్తారా, సర్పంచ్ మద్దతు ఇస్తారా అని ప్రాక్టీస్ వద్దు. నిజమైన క్రీడలు నిర్వహించుకోండి. ఎప్పుడైనా కానీ నేను చెప్తున్నా, మా అసోసియేషన్ వాళ్ళకు 3 నెలలకు ఒకసారి నిర్వహించిన, 6 నెలలకు ఒకసారి నిర్వహించిన ఒక పద్ధతిని నిర్వహించండి. ఇప్పటికంటే ఇది మామూలు. ఇప్పుడు ఒక ప్రారంభం అంటే నేను కూడా టెస్ట్ చేస్తున్నా. మా ఊళ్ళో ఆర్గనైజర్స్ ఎంతగా తట్టుకుంటారు, ఏం తట్టుకుంటారు, వచ్చే ఇబ్బందులు అవేంటి అని చెప్తా ఉన్నాం. మిత్రులారా, మీ అందరు తెలుసు, ఇది కూడా క్రీడలో ఒక పార్ట్. ఈ క్రీడలో మనది కూడా ఒక వింగ్ ఉండాలి. ఒక వింగ్ అంటే మనం కూడా ప్రోత్సహించటం ఒక వింగ్ తయారు చేసుకున్నాం. మనకు మళ్ళీ కూడా ఒకసారి మాటిస్తున్నాం, 3 సంవత్సరాలుగా మీకు ఎమ్మెల్యేగా మీకు అందుబాటులో ఉంటా. మీ క్రీడలకు సంబంధించింది, మీ క్రీడలకు కావాల్సిన మౌలిక వసతులు ఇంకేమైనా కూడా మీరు చెప్పండి, తప్పకుండా ప్రోత్సహిస్తాం. ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ అని లేదు, మీరు ఏ పార్టీలైనా పనిచేసుకోండి, ఎక్కడైనా పనిచేసుకోండి, ఏ కన్నా. కానీ క్రీడలు అన్నప్పుడు యూనిట్గా ఉండాలి. మన షాద్ నగర్ బెస్ట్. నేను పొద్దుగాల వాలీబాల్ కానీ, క్రికెట్ కానీ, చెస్ కానీ, ఇంకోటి కానీ, బ్యాడ్మింటన్ కానీ, మొన్నటికి మొన్న బ్యాడ్మింటన్ గ్రౌండ్ ఇస్తామని చెప్తున్నారు. ఇది బాగా ప్రోత్సహిస్తున్నాం. ఈ క్రీడలు అవి ప్రోత్సహిస్తున్నాం. బ్యాడ్మింటన్ 3 కోట్ల గ్రౌండ్, 3 కోట్లతో గ్రౌండ్ ఇస్తున్నాం. అంటే మనము ఆటలు ఆడితే పోయేది ఏమి లేదు, ఆరోగ్యంగా ఉంటాం. కాబట్టి మరి ఈ కార్యక్రమానికి మీరు అందరూ ప్రోత్సహించి మన షాద్ నగర్ కూడా క్రీడల్లో ఒక స్థానం, అంటే రాష్ట్ర స్థాయిలో
ఒక స్థానం నిలబెట్టాలని చెప్పి దానికి అన్ని ఏర్పాట్లకు నాతో మీరు ప్రశాంతంగా మళ్ళొకసారి టైం తీసుకొని వృధా కాకుండా మనందరికీ క్రీడాకారులకు మన షార్ట్నర్ క్రీడాకారులకు ఉపయోగపడే కార్యక్రమాలు నాతో చర్చించండి. నాకు తెలియని సబ్జెక్ట్ చాలా ఉంటుంది, మీరందరూ కూడా తెలిసిన వాళ్ళతో చర్చించండి. తప్పకుండా మిమ్మల్ని ఉపయోగకారులుగా క్రీడాకారులుగా తీర్చిదిద్దడానికి నా సహకారం ఉంటుంది. మా పార్టీ పెద్దలది, మా కార్యకర్తలది, మా పెద్ద నాయకులది అందరూ కూడా ఎప్పటికప్పుడు మీకేమైనా సందేహాలు సమస్యలు ఉన్నప్పుడు నాకు అందరు చెప్పేటోళ్ళే, నేను ఎవరు చెప్పను, నాకు అందరు చెప్పేటోళ్ళు. ఇప్పుడు నేను చెప్తే వినాలని లేదు, వాళ్ళు చెప్తే నేను వింటా. ఇది స్పష్టంగా నవ్వుమాటల మాట కాదు. నాకు అందరు మా నాయకులు చెప్తే, మా నాయకులు అంటే నాకు ఇంచుమించు ఓ 10 నుంచి 20 మంది ఉంటారు. వాళ్ళు చెప్తే నేను వినాలనేది కాదు ఇక్కడ సమస్య. వాళ్ళు ఒక మంచి గురించి ఆలోచన చేస్తారు. రేపు భవిష్యత్తులో కూడా వాళ్ళు కూడా కొందరు నాయకులు కాబోతూ ఉంటారు. కాబట్టి వారికి నేను ఒకటే సూచన, మనము ప్రజలకు ఉపయోగపడే విధంగా అందుబాటులో ఉండాలి. స్వార్థం ఇలా చరిత్ర ఉండాలంటే సమాజాన్ని మనం చూడాలి, సమాజాన్ని పట్టించుకోవాలి. సమాజంలో క్రీడ కూడా ఒక కళ, 64 కళల్లో ఈ క్రీడలు కూడా ఒక కళ. కాబట్టి దీనికి సంబంధించి కూడా మా నాయకులు పట్టించుకోవడం తప్పకుండా. మీకు ఎవరైనా అందుబాటులో ఉంటారు, నేను లేకుండా వారితో చర్చించిన మంచి చెడు ఉపయోగపడే, మనకు క్రీడాకారులకు ఉపయోగపడే కార్యక్రమం ఏదైనా మనం సహకరిస్తాం. మన ప్రాంతానికి ఏదైనా పేరు వచ్చేది ఉంటే దాన్ని సహకరిస్తాం. వృధా ప్రయాసం కాకుండా ఇలా మనం చెడు దారులకు పోవద్దు, చెడు బానిసలకు గురి కావద్దు. రాజకీయ నాయకులు పార్టీలు బలోపేడతాయి, మనల్ని బలోపేతం చేస్తాయి. కొన్నిట్లా ఒక ప్రలోభ పెడతారు, మనల్ని నయాన భయాన చెప్తాం. మన టైం వేస్ట్, మన వ్యక్తి, మన శక్తి, మనం యువకులం. మనం 15 ఏళ్ల నుంచి 30 ఏళ్ల వరకు ఒక యువకులం. మనం ఈ యొక్క 15 ఏళ్ల నుంచి 30 ఏళ్ల లోపలే అది చదువు పరంగా కానీ, క్రీడల పరంగా కానీ, ఏ పరంగా కానీ మన జీవితం అంతా ఈ 15 ఏళ్ల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి మనం చక్కటి మార్గం ఎన్నుకొని చక్కటి మార్గంలో నడిస్తే మనము మన కుటుంబానికి మంచి ప్రయోజకులం అవుతాం, మన ప్రాంతానికి ప్రయోజకులం అవుతాం. కాబట్టి ఎంత ఖర్చైనా భరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. కాబట్టి మేమిచ్చే అవకాశాన్ని, మేమిచ్చే మీకు ప్రోత్సాహాలను అన్నిటి కూడా సద్వినియోగం చేసుకొని క్రీడాకారులు తప్పకుండా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ మీరు ఒక మంచి క్రీడాకారులుగా ప్రయోజకులుగా మారాలని చెప్పి నేను ఆకాంక్షిస్తున్నా. మీరు ఆ విధంగా చేస్తారని కూడా నేను ఆశిస్తున్నా. కాబట్టి ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు, శుభాకాంక్షలు. सभी टीम प्लेयर्स को भी मुबारकबाद देता हूँ. कृष्णा रेड्डी साहब मेडल प्रेजेंट करेंगे, वीरेशन साहब और हमारे पुरुषोत्तम अनवर भाई मेडल प्रेजेंट करेंगे टीम्स को. आगे बढ़ो, अल्ताफ అన్నా, అల్తాఫ్ చాలా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చింది ఈ టోర్నమెంట్ లో. అన్నా అల్తాఫ్ మన చిన్న टीम को भी हराया आते हुए. नेक्स्ट में रनर्स कैप्टन मुबारक भाई, भाई प्रवीण भाई, नरेश మెడల్స్ ఒకసారి దర్గాలో నువ్వు అడ్డం ఉంటే తెలుసుకో. वाइस कैप्टन मुबारकबाद देता हूँ. सबका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ शानदार परफॉर्मेंस के लिए. समीर बेस्ट सपोर्टिंग एक बार नरसिम्हा के लिए जोरदार तालियां इस टूर्नामेंट में. Let's go.
एमएलए शंकरन्ना क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ 22 सितंबर को और बहुत ही शानदार यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग मतीन, मुन्ना, शिवा, मोहम्मद की 48 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। आज जो है फाइनल मैच के लिए अड्डू 11 और मॉर्निंग टीम जो है आज फाइनल रामन जी टीम फाइनल में पहुंची। उसी के साथ आज अड्डू 11 टीम ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने बॉलिंग और बैटिंग और फील्डिंग का मुजाहरा किया। उन्होंने आज फाइनल मैच जीता। इसमें रनर प्राइज़ 50,000, विनर प्राइज़ 1 लाख रुपए है। एमएलए साहब के हाथों से प्रेजेंट किया जाएगा और ट्रॉफी भी प्रेजेंट किया जाएगा। और यहाँ पर बहुत ही अच्छे ऑडियंस भी यहाँ पर सपोर्ट करे और शानदार ऑर्गेनाइजिंग यहाँ पर मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ दोनों टीमों को, जिन्होंने आज बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाया। मैं दोनों टीमों को मुबारकबाद देता हूँ और हमारे ऑर्गेनाइजर्स को भी मुबारकबाद देता हूं। और मैं स्पेक्ट्रा सिटी जो स्पॉन्सर्ड है जगन मोहन, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमें स्पॉन्सरशिप दिया और अच्छे शानदार यहां पर प्रदर्शन दिखाया। मैं सभी टीमों का भी जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। అందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్ అన్న. శంకరన్న ఎమ్మెల్యే శంకరన్న క్రికెట్ టోర్నమెంట్ అన్న యువకులు మంచిగా ఆడాలి, క్రీడల్లో రాణించాలి. మన తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినాక ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ క్రీడలకే ఇచ్చిర్రు. ఆ క్రీడల్లో కూడా ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ మన షాద్నగర్కే వచ్చింది, మన శంకరన్న దేవడం జరిగింది. ఈరోజు 48 టీంలు వస్తే 2 టీంలు అసలు ఎవరు షాద్నగర్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు. మంచి టీంలు, పెద్ద టీంలు ఉండే మాలాంటి టీంలని ఓడగొట్టిరు మా అడ్డు వాళ్ళు. కష్టపడితే ఎవరికైనా సక్సెస్ సాధ్యమవుతుంది, గేమ్లో అయినా ఎక్కడైనా. సో మంచిగా ఆడుకుంటూ కష్టపడి అందరూ పైకొచ్చారు. అద్భుతమైన విజయం అయింది. ఇన్ని రోజుల మ్యాచ్లో ఎక్కడ తప్పులు జరగకుండా అన్ని పార్టీలు, అన్ని ఫ్రెండ్స్, అన్ని మతాల వారు అందరూ ఐకమత్యంతో ఆడి ఈ టోర్నమెంట్ని సక్సెస్ చేయడం జరిగింది. ఇందుకు సహకరించిన మా అన్నలు పాత్రికేయులకి, మా రాజకీయ నాయకులకి, ముఖ్యంగా మా శంకరన్నకి, అలాగే ఈ టోర్నమెంట్కి స్పాన్సర్ చేసిన స్పెక్ట్రా కంపెనీ జగన్మోహన్ సార్ గారికి ఎస్పెషల్లీ 5 లక్షలు ఆయన మనకు ఈ టోర్నమెంట్ పెట్టడానికి సపోర్టింగ్కి ఇచ్చాడు. సో ₹1,00,000 మనీ ప్రైజ్, 50,000 రన్నర్ ప్రైజ్ రేపు మన శంకరన్న చేతుల మీదుగా మనం తీసుకోబోతున్నాం. సో మీరు అందరూ సహకరించి గెలిచిన అడ్డు వాళ్ళకు కూడా కంగ్రాచులేషన్ చెప్తూ థ్యాంక్ యూ అన్న. ఈ టోర్నమెంట్ని ఇంత సక్సెస్ఫుల్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ. సాధించినందుకు మొట్టమొదటి ప్రైజ్ మన అడ్డు 11. చాలా రోజులకి కష్టపడి ఇదే గ్రౌండ్లో ఆడేవాళ్ళు. సో మేము మీటింగ్ స్టార్టింగ్ అయినప్పుడు కూడా చెప్పినాం, ఎవరు కష్టపడితే వాళ్ళు ఫేమస్ అవుతారు ఈ గ్రౌండ్లో. సో అడ్డు వాళ్ళు గెలిచిరు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్. శంకరన్న కూడా పూర్తి సపోర్ట్ ఇచ్చి వీళ్ళకు ₹1,00,000 మన ప్రైజ్కి వీళ్ళు అర్హులైనందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ అన్న. అలాగే మా రన్నరర్స్ కూడా రామాంజీ టీం వాళ్ళు కూడా ఈడిదాకా కష్టపడి వచ్చారు, మంచి హేమీ టీంలను ఓడించి. సో ఈ టీంని అందుకున్నందుకు, గెలిచినందుకు అడ్డు వాళ్ళకి ₹1,00,000 మనీ ప్రైజ్. థ్యాంక్ యూ అన్న. ఈ టోర్నమెంట్ని సక్సెస్ చేసిన ప్రతి టీమ్స్కి అందరికీ చాలా థ్యాంక్ యూ. आज हम लोग ये टूर्नामेंट को शंकरन्ना क्रिकेट टूर्नामेंट आज हम लोग फाइनल में आके फाइनल जीते और हमारे एमएलए साहब का तहे दिल से शुक्रिया. 1 लाख रुपए चेक देते हुए रनर अप पे 50,000 आज एमएलए साहब ने हमको आज कप देते स्पॉन्सर करे. ये हमारे बच्चे भी बहुत मेहनत करे. आज हम लोगों के हर बच्चे से तहे दिल से मेरा शुक्रिया, हर बच्चे को. और हम लोग यहाँ पे बहुत मेहनत करके कप जीते. ₹1 लाख जीते. रामन जी उन लोग भी अच्छा खेले. कंग्रेचुलेशन. చాలా సంతోషంగా ఉంది, ఆనందంగా ఉంది. ముఖ్యంగా షాద్నగర్ ప్రాంతంలో యువతను, క్రీడలను ప్రోత్సహించాలి కాబట్టి దసరా పండుగ పురస్కరించుకొని 15 రోజుల నుంచి అనేకమైన క్రీడాకారుల టీములు పాల్గొన్నాయి. ఈ యొక్క క్రీడలు నిర్వహించడంలో చిన్న, కబీరు, ముబారక్, మా కబీరు వీళ్ళందరూ కలిసి ఈ క్రీడాకారులకు, యువతకు ప్రోత్సహించాలి. చెడు బానిసల గురి కాకుండా క్రీడల వల్ల వారి లోపల ఉన్న నైపుణ్యతను వెలికితీసిన వాళ్ళమైతాం, ఆరోగ్యంగా కూడా ఉంటారు. సమాజంలో
ఒక మంచి పేరు ప్రతిష్టలు కూడా సంపాదించుకోవచ్చు. ఈ ప్రాంతం నుంచి మంచి క్రీడాకారునిగా తీర్చిదిద్దడానికి మేము ఒక ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది. ఈ ప్రయత్నంలో మంచిగా అడ్డు టీం విజయం సాధించింది. దాదాపు 50 టీములు పాల్గొంటే రేపు ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఈ యొక్క స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ప్రపంచ దేశాలలో జరిగే ఒలింపిక్స్ గేమ్స్ 2034లో మన హైదరాబాద్లో జరగబోతా ఉంది. ఇప్పటి నుంచే క్రీడాకారులను తయారు చేసినట్లయితే భవిష్యత్తులో మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మన ప్రాంతానికి ప్రయోజకులుగా ఉంటారు. కాబట్టి ఇంత చిత్తశుద్ధితోని మేమందరం కూడా అందరి పార్టీలకు అతీతంగా, మతాలకు అతీతంగా, కులాలకు అతీతంగా మన క్రీడాకారులకు అండగా నిలబడాలని చెప్పి మేమందరం ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నాం. ఇవాళ ఆ యొక్క ప్రోత్సాహాన్ని, మా యొక్క అండను ఆ క్రీడాకారులు, ఆ టీంలన్నీ కూడా సద్వినియోగం చేసుకున్నారు. కాబట్టి నిష్పక్షపాతంగా ఎక్కడ ఇబ్బంది లేకుండా పారదర్శకంగా ఈ యొక్క క్రీడలు నిర్వహించడం జరిగింది. మరొకసారి క్రీడల్లో విజయం పొందిన టీంకు ధన్యవాదాలు, రన్నర్ కూడా ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా ఈ యొక్క క్రీడలు నిర్వహించిన నిర్వాహకులకు, చూసిన ప్రేక్షకులకు, వివిధ గ్రామాల నుంచి వచ్చిన క్రీడాకారులకు, అదేవిధంగా మా పత్రికా సోదరులకు కూడా క్రీడాకారులను బాగా తీర్చిదిద్దాలనే ఉత్సాహం కూడా ఉంది. కాబట్టి వారు కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు.